तो चुनावी साल पंजाब का शुरू हो चुका। अज 11 मार्च है, ऑफिशियली अखाड़ा वज चुका है आखिरी साल का। और असी भी न्यूज़ 18 पंजाब ते चोण अखाड़ा लैके दर्शकों के सामने हाज़र हाँ। लगातार सवेर तो असी इस पर डिबेट कर रहे हैं। वक्-वक् मेहमान साडे नाल, एक्सपर्ट साडे नाल जुड़ रहे हैं। इकबाल सिंह लालपुरा बीजेपी तो साडे नाल जुड़े हुए हैं, सीनियर आगू ने। प्रोफैसर गुरमीत सिंह जुड़े हुए हैं। उधरों कांग्रेस पार्टी तो गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने जिन्हों को मौजूद ने मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़। ब्रेक तो पहला जो अमरदीप धारनी साहब होरां ने अकाली दल वालों या मैडम बलजिंदर कौर होरां ने आम आदमी पार्टी वालों गल्लां कहीआं सी, उसनूं लैके कांग्रेस का की प्रतिक्रम है। नपिंदर बराड़, जे मेरी आवाज़ मिल पा रही होवे तो गुरप्रीत कांगड़ होरां दा प्रतिक्रम सुनना चाहांगे, फिर डिबेट नूं अगे वधाउने। पंजाब सरकार नूं 4 साल पूरे हो गए ने। अज के दिन ही लोगों ने फतवा पंजाब की कैप्टन सरकार के हक दिता सी, यानी कैप्टन सरकार बनने की नींह रखी गई सी ते कईयां नूं मंत्री बनने का मौका मिल गया। साडे नाल गुरप्रीत कांगड़ होनी कैबिनेट मंत्री ने। कांगड़ साहब 4 साल हो गए, चेहरे ते भी समाइल है। अज के दिन ही नतीजा आया सीगा ते लोगों ने तुहानूं MLA बनाया ते उस तो बाद वेखो मंत्री की कुर्सी मिल गई। पर जिहड़ी समाइल तुहाडे चेहरे ते है कि उन्हां लोकां दे चेहरे ते हैगी है जिन्हां ने तुहानूं चुन के मंत्री बनाया ते एडा वड्डा अहुदा दिता, कि उन्हां लोकां दियां उम्मीदां ते खरे उतर रहे हो तुसीं? देखो गल ये है, आम तौर ते गल चलदी है भी सियासी बंदे झूठ मार दिंदे है। मेरे चेहरे ते खुशी है, मैं परमात्मा वाहिगुरू का शुकराना करदा है। अज साडे पंजाब दे तमाम लोग, वो गरीब है, घरां 'च बैठे है, किसान मजदूर जिहड़े भी है, जिन्हां ने 4 सालां 'च कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार नूं वेखिआ और पॉलिसियां वेखिआ, वो संतुष्ट ने। और असीं जो पिंडां जाने आ, सानूं खुशी खुशी गल नाल लाउंदे ने भी जिहड़े तुसीं साडे नाल गल्लां कीतीआं सी, वो साडे नाल पूरीआं कीतीआं। जिवें ऐतकी बजट आया, बजट दे विच भी उन्हां दीआं बहुत खुशियां मैं दस नहीं सकदा भी किन्नी खुशी आ उन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ बजट ਦੇ ਤਾਂ मजाक उड़ाया गया जी, कापियां साड़ियां गईਆਂ, अकाली दल ने कापियां साड़ियां, खोखला बजट क्या, मिठियां गोलियां तक कह के ते मिठियां गोलियां वंडियां गईਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। देखो अकाली दल ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਤੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਂਗੇ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਗਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21,000 ਸ਼ਗਨ 51,000 ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਦਿਓਗੇ? ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 51,000 ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਜੋ 21,000 ਜਾਂ 31,000 ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, 2 ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਆਪ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਜੀ ਤੀਜੀ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ 2 ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2 ਅਸੀਂ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੇਰ ਬੇਫਜ਼ੂਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਵੇਖੋ ਉਸ ਅਸੂਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਐਤਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਟੱਕਰ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਕਰੂਗਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਵਸ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਨੁਪਿੰਦਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟਿੰਗ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਹੋਰੀ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪੇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1240 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ, ਰਾਜਾ ਚੂਲੀ ਨਿਆਓ ਕੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ,
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 2002 ਤੋਂ 2007 ਕਿਹਾ, 7 ਤੋਂ 17 ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਐਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ, ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਰਵੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਾਂ 50-50 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ? ਜੇ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਇਆ? ਸੋ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਤਾਂ ਉਗਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਰ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2002 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 21 ਆ ਗਿਆ, 22 ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਓਵਰਆਲ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿ 11 ਮਾਰਚ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਬਜਟ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਆ। 85% ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤੇ ਲੋਕ ਤੇ 15% ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਐਂਗਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ है? आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बस छोटा सा क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि बलजिंदर मैम कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को कैबिनेट में बिठा लिया उन्होंने, तो स्टेटस जब किसी को दिया जाता है मिनिस्टर का तो वो कैबिनेट का पार्ट नहीं होता है। वैसे उन्हें पता होगा, हो सकता है उन्होंने उस तरह से कह दिया हो, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं ये क्लियर कर दूं कि कैबिनेट में नहीं बैठते जो एडवाइजर्स होते हैं। भले प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया हुआ है, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट स्टेटस। दूसरी बात ये देखो जी, पंजाब का जो इलेक्शन है उस पर सबसे ज्यादा निगाह है, क्योंकि हरियाणा का इलेक्शन अभी दूर है। किसान आंदोलन के मद्देनजर जरा 2 इलेक्शन सबसे नजदीक है इस समय, क्योंकि पंजाब हरियाणा का मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट है, यूपी का भी है अगले साल, बट पंजाब का इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पंजाब ने जो एजिटेशन थी उसको शुरू किया था। और आप जानते हो कि उसके कारण जो सबसे पुराने एलआई थे
बीजेपी के अकाली दल वो भी उनसे अलग हो गए। तो अब एक बहुत बड़ा लोगों की नजर इस इलेक्शन पे है। अब डिपेंड ये करता है कि क्या ये एजिटेशन इसी तरह चलती रहती है, बिकॉज आज की तारीख में विजय जी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हो सकता है ये एजिटेशन विड्रॉ हो जाए, क्योंकि अगर सरकार इस पे किसानों की बात सुन ले, रिपील कर दे। ये हो सकता है कि एजिटेशन जो है वो फिजल आउट हो जाए। ये भी हो सकता है कि एजिटेशन ऐसे ही चलता रहे, बिकॉज आप देख रहे हो कि जहां 4 महीने हो गए तो 8 महीने और भी हो सकते हैं, इसी तरह से निकल सकते हैं। तो वो एजिटेशन का क्या रूप रहेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात ऐसी है कि जो कांग्रेस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन, बिकॉज अब उनके पास स्टेट्स रह गई हैं बड़ी कम विजय भाई। राजस्थान रह गई है, पंजाब रह गई है, छत्तीसगढ़ रह गई, अगर बड़ी स्टेट्स में हम बात 24 में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है। इसीलिए उन्होंने कैप्टन साहब को आपने नोटिस किया होगा, पॉलिटिकली तो टोटल फ्री हैंड दे रखा है। आगे भी आप देखोगे कैप्टन साहब का 75वां जन्मदिन था, जो हम 11 की बात कर रहे हैं, 11 मार्च की 17 में, और सीटें उनको मिल गई थी तब 77। अभी भी सीटें उनकी बढ़ रही हैं। आज उनका आप 79 कह रहे हो, बट आज की तारीख में असेंबली में होगी 80। तो सवाल है कि अगले साल जब वो 80 होंगे तो क्या वो सीटों का नंबर भी उसी हिसाब से बना पाएंगे जो उन्होंने रिपीट किया था। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ठीक है कि जो कांग्रेस के लोग अभी कह रहे थे, जो हमारे कांग्रेस के नेता थे कि जी वाहिगुरु की मेहर है, नो डाउट ये जो एजिटेशन आया है वो कांग्रेस को आज की तारीख में फायदा देने वाली सिचुएशन में लग रहा है, क्योंकि एक तो अलायंस टूट गया अकाली दल और बीजेपी का, है ना जी। पर कांग्रेस से इस समय पंजाब का जो फार्मर है वो नेचुरली अकाली दल से छोड़ जरूर दिया, अकाली दल की मजबूरी थी, बट अकाली दल ने भी बीजेपी के साथ मिलकर सेंटर में भी पावर का स्वाद लिया है और स्टेट तो वो ये इशू है। हाँ जी, तो आज की तारीख में किसानों के लिए कांग्रेस ये क्लेम जरूर का, आपको पता है राहुल गांधी ने भी आके यहाँ ट्रैक्टर चलाया और सारा कुछ किया, तो वो एक हम एक एंगल जरूर कह सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि एजिटेशन किस तरफ जाती है। आप एक बार जरूर पूछो अकाली दल और बीजेपी के साथियों से, क्योंकि राजनीति में कुछ असंभव नहीं है। मैं कहता हूं कल को अगर मोदी जी बड़ापन दिखा देते हैं और वो कह देते हैं कि जी ठीक है हमने तीनों एक्ट जी खत्म कर दिए, हमने वापस ले लिए, तो क्या ये अलायंस दोबारा भी बन सकता है? राजनीति में तो आप कुछ भी कह सकते। भाई आपने जो सपोर्ट विड्रॉ किया है अकाली दल ने, वो तो इसी बात पे किया है ना कि आप जो है वो जो आपने कानून वापस नहीं लिए, मुद्दा तो वही था, किसान विरोधी होने का मुद्दा था। अगर वो मुद्दा खत्म हो जाता है तो अभी आने वाला टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने कहा चौथा मोर्चा, है ना, क्या क्या करती है बीजेपी और स्टेट्स में क्या कर रही है। आज की तारीख में तो बीजेपी के एक तरह से जैसे अछूत होता है ऐसे हो गया बीजेपी, लोग डरेंगे। लेकिन आप अगर और स्टेट्स में देखोगे, सारी स्टेट्स में, तो बीजेपी दूसरी पार्टियों से तोड़ तोड़ के बंदे ला रही है। टीएमसी में आप देखो अभी तक चला हुआ है बंगाल में, है ना। तो अभी आने वाले टाइम पे कौन सी पार्टी क्या स्ट्रेटजी बनाती है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट आज की तारीख में पंजाब का इलेक्शन नो डाउट उस पर सबकी निगाह रहेगी, स्पेशली जो किसान एजिटेशन का मामला उठा है। और प्लस आपने जैसे कहा कि अमरिंदर सिंह जी ने पिछली बार लास्ट इलेक्शन कहा था, लेकिन आज की तारीख में आपने देखा था जब बीच में सिद्धू एपिसोड आया भी था, तो भी जो अमरिंदर सिंह जी चाहते थे वही हुआ था। और उसके बाद भी जब काफी दिन सिद्धू साहब नहीं आए और फिर राहुल गांधी जब आए, तो अभी कांग्रेस के अंदर तो मुझे लगता है कि उतना बड़ा चैलेंज नहीं है अमरिंदर सिंह जी को अगले इलेक्शन में, बिकॉज कांग्रेस बहुत डेस्परेट होगी कि वो रिपीट कर जाए। और पंजाब में एक हिस्ट्री बन गई, पहले तो पंजाब में रिपीट होती नहीं थी सरकारें, लेकिन 2012 में अकाली दल आप जानते हो रिपीट कर गई। तो कांग्रेस ने अब जो मनप्रीत बादल जो कहते हैं जी मैं नहीं बनूंगा वित्त मंत्री, वो उन्होंने ये भी कहा जी मुझे बड़ा सख्त वित्त मंत्री माना जाता था, लेकिन ये वाला बजट अगर आप उनका देखोगे तो वो टोटल इलेक्शन बजट है ना। चाहे आप पे कमीशन की बात करो, चाहे आप पेंशन बढ़ाने की बात करो, चाहे आप बसों में फ्री यात्रा की बात करो, लेकिन बजट टोटल बेस्ड ऑन इलेक्शंस, टोटली, है ना। तो पॉलिटिकल लेवल पे तो अमरिंदर सिंह जी जैसा चाहते हैं वैसे कर रहे हैं, पर बड़ा इशू वही है कि फाइनेंशियल लेवल पे आपकी कितनी पंजाब की आज सिचुएशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आपको कोऑपरेट करने करेगी उस हिसाब से, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट बने रहना। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ दे दिया है पूरी डिबेट को, और हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं, इनसे एक एक करके मैं रिएक्शन लेता हूं। थोड़ा छोटा रखांगे धारनी साहब, इलेक्शन गल्लां बातां बहुत ने रिएक्शन ते ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਗਾ। ਸਮੀਕਰਨ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੈਡਰ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਨਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀਟ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ 2022 ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਮੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੀਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲੇ, ਉਲੀਕ ਲੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਐਸੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ? ਕੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਝੂਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੈਲਰ ਔਰ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਵੇਵ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਵ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੈਡਰ ਬੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਵੀ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਸ ਟ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਅਕਸਰ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣੀ, ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਮਨ ਡੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। 50% ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਲੋ ਐਂਟੀ ਇਨਕਮੈਂਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਡਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੈਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਬਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੈਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਈਐਮਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਹੰਡਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਆ, ਕਦੇ ਸਿਸਮਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਧਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੈਸਟ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਖਾੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।